Hello dear students, how are you all? Welcome to the session of class 11th chemistry subject. And in this session today we are going to discuss about our next topic of organic chemistry, some basic principles and technique, and this topic is electronic displacement in covalent bonds. And we all know that organic compounds mainly consist of covalent bonds. There may be electron pair displacement in these compounds, and it can be either by their own or under the influence of other species or in the presence of an appropriate attacking reagent. Okay, and basically there are four types of electronic displacements which generally noticed in the mechanism of organic reactions. And what are these four types of displacement? The first is inductive effect, second is electromeric effect, and third is resonance or mesomeric effect, and fourth one is a hyperconjugation effect. In previous video we had discussed about the inductive effect, and today we are going to discuss about our next electronic displacement effect. This is electromeric effect. What was inductive effect? Inductive effect, basically this is a permanent effect which arise whenever an electron withdrawing group is attached to the end of a carbon chain. So in order to understand this inductive effect, consider a carbon chain like this, in which the carbons are attached by the single bond, means sigma bonds, and suppose there is a one electronegative element, say chlorine is attached to the end of this carbon chain, and due to the greater electronegativity of chlorine atom, it will attract the shared pair of electrons, means these sigma electrons towards itself. Due to that, this chlorine will acquire the partial negative charge, and the equal partial positive charge will appear on the first carbon to which the chlorine atom is attached, and this effect will be continue to the carbon chain, but to the little extent, means on that carbon there will be a partial positive charge, say 1 dash, and similarly partial positive 2 dash charge on the next carbon, partial positive 3 dash charge on the next carbon, and so on. Okay, and this partial positive charge will be more on the first carbon and atom rather than the second atom or second atom, and so on. Okay, so this was the inductive effect, and we know that inductive effect is of two types, the minus I effect and plus I effect. Okay, and today our topic is electromeric effect. What is electromeric effect? Contrary to inductive effect, the electromeric effect is a temporary effect which takes place between the two atoms joined by multiple bonds, that is double bond or triple bond. Okay, ਬੱਚੋ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ permanent displacement of, ठीक है, not displacement, say it is permanent displacement of sigma electrons along the saturated carbon chain due to the presence of polar covalent bond at the end of the chain. This is known as inductive effect. But ਜਿਹੜਾ electromeric effect ਹੁੰਦਾ, electromeric effect ਇੱਕ temporary effect ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਲਕਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਨ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो बच्चों इस तरह इत्थे की हैगा इलैक्ट्रोमैरिक इफैक्ट जिहड़ा वो अराइज करता है। ओके, सो दिस इफैक्ट अराइज एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट and it involves the instant transfer of shared pair of electron towards itself. ठीक है, one more thing is when attacking reagent is removed, अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ remove ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ molecule acquire the original electronic conditions. Okay, so ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਓਕੇ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਸੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਔਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ, ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਬੀਇੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਲ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ, ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, तो ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। तो समझ आ गया आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ temporary displacement of pi electrons in a multiple bond towards one of the bonded atom at the demand of attacking reagent। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਈ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਈ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਈ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਈ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਕੀਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਅਲਕੀਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ, ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਾਰਬਨ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਕੀ ਆ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ H ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਾਰਬਨ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬੋਨਾइल ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਜਿਸ ਐਟਮ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ मूव ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो दोनों केस ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਵੱਲ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਈ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਆਫ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਈ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਈ ਇਫੈਕਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ प्लस आई ई इफेक्ट की असी डेफिनेशन की देवांगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द एटम to which attacking reagent finally get attached, this effect is known as plus E effect, ठीक है। केस की सीगा देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स इत्थे अटैकिंग reagent है गया H पॉजिटिव, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किते और इससे ही कार्बन के उपर की है अटैकिंग reagent जिहड़ा आ वो अटैक कर गया, ठीक है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਈ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ ਈ ਇਫੈਕਟ ਦੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਈ ਇਫੈਕਟ। ਮਾਈਨਸ ਈ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਫ ਪਾਈ ਬੌਂਡ are transferred to the atom other than one to which attacking reagent get finally attached, ठीक है। इत्थे एग्जांपल ये सी कार्बोनाइल कार्बन दी ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਨਾइल ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬੀਇੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। तो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਸ ਈ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। तो बच्चे आस करते हैं टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।